आसंता काली जदि किए आपको पचारिबो जे तुमे यीशु को काहेकि विश्वास करूछ तुम यीशु को कहीं ग्रहण कल मोर प्रिय भाई भनी माने आमको अन्य धर्म खराब लगिला बोली यीशु को ग्रहण करिनु से धर्म ठारू ए धर्म भल बोली आम यीशु को ग्रहण करिनु आम जो दिन जानिलु जे यीशु आमर सृष्टिकर्ता अटंती से दिन आम यीशु को ग्रहण कलु आ मन रखि थांतु बाइबल बिना ईश्वर को जानिबा कष्ट अटे विदाउट बाइबल इट इज इम्पॉसिबल टू नो गॉड आपण प्रभु को जानी पारिबे नहीं जेतेले पर्यंत बाइबल पढ़िबे नहीं आपण ईश्वर को जानी पारिबे नहीं प्रिय भाई भनी मन आम देश रे दीटा कथा कहउछंती यीशु को ग्रहण करिबो नहीं यीशु विदेशी भगवान को भगवान तुमे केति जानलो विदेशी भगवान बोली कोडी लिखा हिची कोडी पढ़िलो तुमे आउ कोन बोली कहबे बाइबल हमें पढ़िबा नहीं हमें बाइबल पढ़िबा कहीं पढ़ा ना प्रिय भाई भाई माने केते खराब खराब बही आसुची पढ़ुछंती न्यूज पेपर पढ़ुछंती केजी रु पीजी जाए केते बही हाँ गदा गदा बही पढ़ुछु आमे पृथ्वी जाक केते बही डॉक्टर हेबा पई केते केते बही पढ़ुछंती इंजीनियर हेबा पई केते बही पढ़ुछंती आईएएस हेबा पई पढ़ुछंती हाँ तो केते केते बही अछि दुनिया बही पढ़ुछंती बाइबल कहीं पढ़िबो नाही से जानी जदि जड़े लोक बाइबल पढ़ीदेव से सत्य ईश्वर को जानीदेव आउ बोका बनैब बोका बनैब नहीं जिते बड़े जाए जड़े बाइबल पढ़ी ना ताको किए भी बोका बनैब किंतु बाइबल पढ़ी लोक को किए के बोका बनई पार बोका बनई पार आम देश कौन बोली कहते लोक मैंने अशिक्षित मूर्ख अपाठुआ आदिवासी हरिजन गरीब लोक मान बोका बनई ख्रिस्टियान करुछंती क्या करुछंती कोडी करुछंती प्रिय भाई भण मान मन रखि तांतु पृथ्वीर सबुठारु अधिक शिक्षित लोक होचंती ख्रिस्टियन मान पृथ्वी रे सबुठु अधिक शिक्षित लोक ख्रिस्टियन सबुठारु अधिक नोबेल प्राइज पाइबा लोक ख्रिस्टियन सबुठु अधिक साइंटिस्ट ख्रिस्टियन अधिक डॉक्टर ख्रिस्टियन ए लाइट के बनैछि ख्रिस्टियन लोक एटा भी ख्रिस्टियन न्यूज़पेपर ख्रिस्टियन बैंक ख्रिस्टियन है ट्रेन ख्रिस्टियन उड़ा जहाज जो बनैले दी भाई कह राइट ब्रदर्स बोली करी उड़ा जहाज जो बनैले दुई जन पायलट को रखले से माने कहीं दुई जन पायलट बाइबल पढ़ी जानी जिते बेले कौन हम रेप्चर हो तुरी शब्द हम जड़े लोक नियाजिब आउ जड़े लोक छड़ा जीव भाविले कौन जड़े तो पलैब प्रभु को राज्य को ए बाकी जन जमी एम तल को पहुंचाई पार से दुई जन को रखी मेडिसिन के बनई ख्रिस्टियन प्रिय भाई भाई माने पृथ्वीर सबुठारु अधिक शिक्षित लोक ख्रिस्टियन आ बाइबल जे थोड़े पढ़ी से लोक पछगुंचा हेबो नहीं बाइबल मु कहिबा पई चाहे यीशु को ग्रहण करिबा पूर्वरु आपण जानिबा दरकार जे यीशु को आपण काहे कि ग्रहण करूछंती काली के कहि पारबे आम देश कौन बोली कहउछंती नाई 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 एमाने प्रलोभन देखाउछंती लोभ देखाउछंती ठंका पैसा दउछंती धर्मांतरीकरण करूछंती कोठी करूछंती मु हेटी 36 वर्ष हला प्रचार करूछि 36 इयर्स हला मु केबे भी काहा को कहि नै धर्म परिवर्तन करो बोली काहा को जण को भी कहि नै कारण मु जानि छी पृथ्वी रो कोनोसी धर्म मुक्ति दे पारिबो कोनोसी धर्म पृथ्वी रो कोनोसी धर्म जने लोक को मुक्ति दे पारिबो नाही एपरि के ख्रिस्टियन धर्म मध्य मुक्ति दे पारिबो नाही मुक्ति केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही दे पारिबे आ से कोनोसी धर्म रो नहांती प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कोनोसी धर्म रो नहांती समुदाय मानव जातिर सृष्टिकर्ता सी अटंती तेणु यीशु को जे ग्रहण करुच्ची तार सृष्टिकर्ता को से ग्रहण करुच्ची तेणु जीवा मान को कौन बोली कह जाउछि उपदेशक 12 पर्व तार एक पद उपदेशक 12 पर्व तार प्रथम पद आउ तुमे यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करो जेहेतु दुस्समय आसुअछि आसी नहीं आसुअछि जो सब वर्ष रे तुमे कहिबो
ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯୁବା ମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛ, ଆଜି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ, ଆଜି ଚାକିରି କରୁଛ, ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଅଛ, ଦାନ୍ତ ଟିକେ ସବୁ ସଫା ସଫା ଦୁଶୁଛି, ବୟସ ହେଲେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ପଳେଇବ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, କାଲିକି ସବୁ ହେବ। ଆଜି ଚୁଟି ବଢିଆ ଅଛି, କାଲିକି ସବୁ ହେବ। ଆଜି ଆଖି ଭଲ ଦୁଶୁଛି, ପରେ ଦେଖା ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ, କାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ହେବ। ଏଟା ଶରୀର ପୁରା ଏଟା। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମର ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର, ତୁମର ଯୌବନ କାଳରେ ସ୍ମରଣ କର। ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ମରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମରଣ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମରଣ। ଯେ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ ମରିବ ସେ। ଏବେ ଯୁବାମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେମ ନ କଲେ କେବେ କରିବି, ଏବେ ନ କଲେ କେବେ। ମା ମାନେ ଯଦି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ, ଝିଅ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମା ହେଇଛୁ, ମା ଭଳିଆ ଥା, ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ। ମା ପୁଣି ବେଶୀ ହଉଛି, ଏମାନେ ପୁଣି କମ ହଉଛନ୍ତି। କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିବେ। ମା କ'ଣ କହିଲେ ବି ମାକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଡରିକି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପୁଅ ମାନେ ତ ଛାଡ଼, ଚାରିଣାର କମାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାରଣାର ଫୁଟାଣି ଏକା ଏମାନଙ୍କର, କିଛି ନାହିଁ। ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ କେମିତି ପୁରା ଚୁଟି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଚିହ୍ନି ହେବ ନା ପୁଅ କି ଝିଅ ବୋଲା ଭଳିଆ। ପାଦରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଥାଉଛନ୍ତି, କଳା ଫିତା। ଦେଖୁଛ ଯେତେ ଲୋକ ଫିତା ଫୁତି ବାନ୍ଧିଛ କାଢ଼ ଫାଷ୍ଟରେ। ଏଟା ବନ୍ଧନ, ଏଟା ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ବନ୍ଧନ, କାଢ଼ ସେଟା ବନ୍ଧନ। ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ କଲରର ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ହେବେ। କୋଉ କଲର ଦୌଡ଼ି କାମ ନଦେଲେ ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ି, ମାନେ ଦୌଡ଼ି ରକ୍ଷା କରିବ କି? ଯୁବା ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ଫୁଟପାଥର ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଏକା। ଆଗ ପଇସା ନଥିଲା, ଫଟାଫଟି ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ପଇସା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଚ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ପେଚ୍, ସେଠି ଗୋଟେ ପେଚ୍। କି ଅବସ୍ଥା! ଝିଅମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲଟା ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ନଥିବ, ପିଠି ନଥିବ, ପେଟ ନଥିବ। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଟା ସେ ଫିଲ୍ମର ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମେ ସେମିତି ନାହିଁ। ହାତ ନଥିବ, ହାତ ଉଠେଇକରି ମେ ହାତ ଉଠାକେ, ଆଗ ହାତ ରଖ ତଳେ, ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ରଖି ହାତ ଉଠାକେ। ମାନେ କ'ଣ ଲୁଗା ପଟା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫଟା ଫଟା ଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିବ, କାଣ୍ଡରେ ଆଉ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବ। ଏମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବସନ୍ତ ଭଳିଆ, ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ଭଳିଆ। ଦେଖିବ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ବସନ୍ତ, ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଥାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛ ତୁମେ? ଶିକ୍ଷିତ, ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଏ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଜି ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ କ'ଣ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋର ଧନ ଅଛି, ମୋର ବଳ ଅଛି, କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ଏ ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ଧନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ବଳ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜିରିମିୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23-24 ଟିକେ ପଢିବେ। ଜିରିମିୟ 9 ପର୍ବ ତାର 23 ଆଉ 24 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣ, ଏଠି ଲେଖା କ'ଣ, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ନାତିର ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ, ମୋର ପୁଅକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନ? ରାତି ଦିନ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ଉଠିଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ବସିଲେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର, ହଗିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଝାଡ଼ା ବସିଥିବେ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି। କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ? ବାପା ମା ଠାରୁ ଶିଖିଲେ। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ କ'ଣ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିକି ଯେ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଏ ବାହାରେ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। କ'ଣଟା ବାକି ଅଛି? ମେସେଜ କରିବାର ବାକି ଅଛି, କଥା ହେବାର ବାକି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ? କୋଉ ଜ୍ଞାନ? ବାପା ମାକୁ ଠକିବାର ଜ୍ଞାନ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଝିଅ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? କୋଉଠି ତ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି। କଲେଜ
କଲେଜ ପାର୍କରେ ବସିଥିଲୁ, ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ ବସିଥିଲୁ, କୋଉ ପାର୍କ କୋଉ କଲେଜ ଯାଇଥିଲୁ? ମନେ ରଖିଥାଅ, ତୁମେ ବାପା ମାଆକୁ ଠକି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତୁମେ ଠକି ହେଇଯିବ। ଆଜି ବାପା ମାଆକୁ ତୁମେ ବୋକା ବନାଉଛ, ଟାଇମ ଆସିବ ତୁମେ ବୋକା ହେଇଯିବ। ପୁଅମାନେ ସାବଧାନ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେହି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ରହୁଛି ତୁମର ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ସ୍ମରଣ କର। ଆଜି ଯୁବାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ବଳ ଅଛି, ଜିମ୍ ଯାଇକି ଟିକେ ବଳ ବଡି ବାହାର କରି ବଳ ଏ ବଳ କି କାମ? ଦେଖ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇକି ବଡି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଘରେ ଆଣିବେ କି? ନାହିଁ। ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଣିବେ କି? ନାହିଁ। ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଆଣିବେ କି? କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଦାଦା। କ'ଣ ଦାଦା? 10 ଥର ଯଦି ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଏ ଦାଦା ସବୁ ଖୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ଏମିତି କରି ମା ତୋରାଣୀ ପାଣି ଟିକେ ଦେଗ, ମତେ କେମିତି ଆଖି ଏ ଦାଦା ଗୁଡ଼ାକ କି ଦାଦା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ଶରୀର ବନେଇଛି ମୋର ବାପାର କାମରେ ନାହିଁ, ମୋର ମାର କାମରେ ନାହିଁ, ଏ ଦାଦା କାହାକୁ ଦରକାର? ଏଇଟା ପୁଣି ଦାଦା। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କିଏ ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପ ନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପ ଆପଣା ଧନରେ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଏକା ଯିବ। ନେବ କି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ସୁନା ଗହଣା ସହିତ ପ୍ରତିଭାଟା ଦେଖିନାହିଁ, କାହାକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହିତ ପ୍ରତିଭାଟା ଦେଖିନାହିଁ। କିଛି ନେଇକରି ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନ କାଳରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? 10ଟା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ସବୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବି ପଦ ଏପଟେ ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇନି, ସତ୍ୟତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼େ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ 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 ଚାରିଆଡ଼େ ଗଲେଣି, ଏବେ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଧନର ଫୁଟାଣି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାର୍କ ତାର 8 ପର୍ବ 36 ଆଉ 37 ପଦ। ମାର୍କ 8 ପର୍ବ 36 ଆଉ 37 ପଦ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଲାଭ କଲା, ତାର କୋଠା ଗଦା ହେଲା, ତାର ଗାଡ଼ି, ତାର ଟଙ୍କା, ତାର ସୁନା, ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଗଦା ପାଇଲା, ଯଦି ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, ତାହାର କି ଲାଭ? ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଇପାରେ? ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜଗତର ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କରୋନା କାଳରେ ବିରାଟ ଧନୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି। ଏବେ କିଡନୀର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁଦିନ ମଦ ପିଇବେ, ଯେଉଁଟା କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଡନୀ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଡନୀ ପୁଣି ପଡ଼ୁଛି 30 ଲକ୍ଷ। ତତେ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥିଲା ମଦୁଆ, ମଦ ପିଇ କରି କିଡନୀ ଖରାପ କଲୁ। ଏବେ କିଡନୀ ଲଗାଇବ। କିଡନୀ ଏବେ ଯଦି ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ।
ପାନ ଖାନେ ବୁଢ଼ୀ କିଛି ହବ ନା ହବ ନା କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିବେ। ବୁଢ଼ୀ କହିବ କଥା ବନ୍ଦ କଥା ଏବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମାଉଥରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ କାଟିବେ ସେତେବେଳେ କହିବ କଥା ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଆଉ କିଛି ହବ। ଯେତେବେଳେ ମାନିବା କଥା ତ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଉଥିବେ, ଏ ବାବୁ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାନା ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ମତେ କେବେ କିଛି ହବ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ ମେଡିକାଲରେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼କୁ ଝୁଲେଇଥିବେ ଶୁଆଇଥିବେ ସେତେବେଳେ କହିବ କଥା ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ପଳେଇବେ ମଦ ପିଇକି ଛେଚିବ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ କ'ଣ ଥାନ୍ତା ଗଲୁ ଖାଇବୁ। ଅନେକକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ସିଏ ଏବେ ମା ମାନେ କହିଲେ ଏ ବାବୁ ତାକୁ ବାହା ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ସେ ଭଲଟା ନାହିଁ। ବାହା ହେଲେ ଏବେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଅଖା ଧରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବେ ଖାଲି ବାହାରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କରିକି। ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ବିଧା ଖାଉଛନ୍ତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ପାଉଡର ଲଗାଇକି ଦାନ୍ତ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯେତେ ମେକଅପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥାଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାଉ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଲିପ୍ ଲଗାଇ ଯାଉଥିବ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକରି କ'ଣ ହେଲା ରାତିରେ ଖାଇଛି ଭଲ କରି ଛେଚିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନା ପୁଅମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନା ଝିଅମାନଙ୍କର। ବାପା ମାର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କେମିତି ଚଳୁ ମାନେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଟେନସନ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟେନସନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥାଉ କ'ଣ ହବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଦର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ବୁଝି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାଇବଲ କହୁଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ କୋଉଠି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉପରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋର ପଇସା ଅଛି ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ବଳ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ କତିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି କେହି କହିବ ତୁମକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇ କହୁଥିଲେ ପ୍ରବଚନ କହୁନଥିଲେ ଭାଷଣ ମାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ଭଗବାନ କେଉଁଠି ମିଳନ୍ତି? ସେ ବାବା କହୁଛି ଭଗବାନ ନାଳିଆରେ ମିଳନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନାଳିଆରେ ମିଳିବେ? ମାନେ ଭଗବାନ ପୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋକ ଭିତରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବୋକା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନିନ୍ଦା ଆସିବ ତାଡ଼ନା ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଁରେ ମଦୁଆ ବି ରହିପାରିବ। ମଦୁଆ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକ ଚୋର ବଦମାସ ଡକାୟତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କୁକର୍ମକାରୀ ସବୁ ସେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଆର ଜାତି ପଳେଇଲା। ଏ ମଦୁଆର କି ଜାତି ନାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉର କି ଜାତି? ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଏ ଚୋର ଏ ଡକାୟତ ଏ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକର କି ଜାତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବୋଲି।
ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ବନ୍ଧନ ଆକାର କରୁଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମର ଦେଶରେ 12 ମାସରେ 13 ପୂଜା କାହିଁକି? 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? 12 ମାସରେ 13 ପୂଜା କାହିଁକି? ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନା ଏଇଟା। ଏମାନେ କ'ଣ ମାସ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ମାସ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପୂଜା, ସେ ପୂଜାର ସବୁ ପଇସା ଖତମ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗାଳିକୁ ସେଇ କାଙ୍ଗାଳି, ତାପରେ ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ କରିବ କରିବ କରିବ, ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ପୁଣି ମାସ ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା। 12 ମାସରେ 12 ପୂଜା ସରିଗଲା, 13 ପୂଜା କାହିଁକି? ଯେଉଁ ବଳକା ପଇସା ଥିବ 13 ପୂଜାରେ ଖତମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗାଳିକୁ ସେଇ କାଙ୍ଗାଳି। ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଧରା ଦେଉ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ପଇସା ଟିକେ ରହୁଛି କାହିଁକି? 12 ମାସରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଲୁଗା କର, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଆଇରନ୍ କରି ପିନ୍ଧ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଠକନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯୀଶୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି। ଏଭଳି ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1-2 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଟା କୋଉ କାଳ? ମନେ ରଖିଥା, ଏଟା କୋଉ କାଳ? କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 2000 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଟା ଶେଷ କାଳ ନାହିଁ। ଶେଷ କାଳ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଷ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଟା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଲ ସମୟ ନଥିବ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଭାରତର ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ, ନୂଆ ସମସ୍ୟା, ହଣା କଟା, ନାନା ବିପତ୍ତି, ନାନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହିଁ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଭୂମିକମ୍ପ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲି ରହିଥିବ। ୱାଇନାଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଶୋଇଥିଲେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପର୍ବତ ଆଡ଼ରୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ କରି ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସଂଘର୍ଷ। ମାନେ 2 ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଭଉଣୀମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭଉଣୀମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ କାମ କରୁନଥିବ। ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ନେବ, ଇଏ ରାନ୍ଧିବ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କୁଟକୁଟା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ। ସେ ମଦୁଆ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବସି ଜୁଆ ଖେଳି ଖେଳି ବସିଥିବ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରି ତ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାୟ ଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚାକିରି ନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ବିପତ୍ତି ହିଁ ବିପତ୍ତି ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବ, ହଇଲ ତୁ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲୁ, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଗଲୁ, ସେଇଟା କାହିଁକି ଗଲୁ, ଆପଣ କହିବେ ଯୀଶୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ, ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋରେ ତ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଚଢ଼ାଯାଏ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଖାଲି, କାହାର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ? କାହାର ଫଟୋରେ? ବଞ୍ଚିବା ଲୋକର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ।
ଭଉଣୀ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କି? ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କାଲିକି କ'ଣ ହବ? ଖାଇବେ, ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ସେ, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ତୁମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ତ ମୋତେ ମାରୁଛୁ। ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବ? ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ କାଖରେ ଯାକି ସ୍ତ୍ରୀ ସିଧା ପଳେଇବ। ତୁ ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ମାରୁଛ, କାହାକୁ ଆଣିବ ଆଣ ବୋଲି ପଳେଇବ, ତାପରେ ଭୁକରେ ମରିବ। ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଫୁଟାଣି କ'ଣ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକା। ସେମାନେ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ଖାଉଛୁ, ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସଫା ସଫା। 15 ଦିନ ବାପା ମା ଘରେ ପଳେଇବେ, ଆମର ରାସ୍ତା, ଆମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ? ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଭିକାରୀ ଭଳି ଆକା ଥିବୁ। ଚିନି ମୋତେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଝିଅମାନେ ତୁମେ ତୁମର ଫଟୋରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଅ। ଜ୍ଞାନୀ ତ ତୁମେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ବନାଇବ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ଉଠେଇବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତମର ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ, ତମର ମା କ'ଣ କରିବ? ସାଇ ସାରା କାନ୍ଦି ବୁଲିବ, ମୋର ଝିଅ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ଝିଅ ବୋଲି। କାହିଁକି? କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକର ଫଟୋରେ କେବେ ଛଡ଼ା ଯାଏ ନା। ମୋତେ ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଯେତିକି ଲୋକ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯୀଶୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ବାବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଏକା ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଟିଚର ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ପଦେ କଥା କହିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ତାକୁ କୋଉ ଟିଚର ପଢ଼େଇବ? ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ତ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତମର ଯୀଶୁ ଭଗବାନ ନାଇଁ କି, ସେ ଆମ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ପୁରୀକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ କାହାଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ? 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଶିଖିବାକୁ? ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଜଗତର ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁରା ରୋଡ ମ୍ୟାପଟା ଅଛି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାହାରକୁ ସେ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିବେ ଭାରତ କୁଆଡ଼େ? ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା କହିଲେ ଆମେ ହଁ ବୋଲି କହିବୁ, ନାଇଁ କି? ଥମା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଯେ ଆମର ଭାରତର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଅ, ସତ୍ୟତାର ଆମକୁ କଢ଼େଇ ନିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କେହି ଅଛ ଦେଖା ଦିଅ। ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଥମାକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଇକରି କୁହ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେ। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହି ପଠେଇଥିଲେ? ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର? ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଈଶ୍ୱର କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ସେ ମରିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୂତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 10 ଆଉ 11 ପଦ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 10 ଆଉ 11 ପଦ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ?
ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ, ଆଜି ସେଦିନ କଥା, ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ସେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ବି